परम सत्कारयोग साध संगत जी, रसना पवित्र करिए ते आखिए धन सतगुरु रामदास जी, धन सतगुरु जगजीत सिंह जी। साध संगत जी, आप सब नूं सिख पंथ दे चौथे सतगुरु श्री गुरु रामदास जी के प्रगट दिवस की लख लख वधाई होवे। श्री गुरु रामदास जी 26 अस्सू कत्तक वदी 2 वीरवार संमत 1591 ਨੂੰ ਚੂਨੇ ਪਿੰਡ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦਾਸ ਮੱਲ ਸੋਢੀ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 22 ਫੱਗਣ ਸੰਮਤ 1610 ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁੱਖ ਤੋਂ 3 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਜੀ, श्री महादेव जी, श्री गुरु अर्जन देव जी। आप जी का उपनाम जेठा सी। जेठा जी दे नानके पिंड बासर के सन। आप जी दे माता पिता जी आप जी की छोटी उम्र विच स्वर्गवास हो गए, जिस करके आप जी की नानी आप जी की यतीम हालत वेख के अपने पास बासर के ले आई। इस समय आप जी की उम्र 7-8 साल की सी। नानके घर आके आप जी छोलियां दियां घुंगड़ियां दी छाबड़ी ला के वेचते रहे। जदों श्री गुरु अंगद देव जी की आग्या नाल अपने परिवार नूं श्री गुरु अमरदास जी संमत 1606 विच बासरके तो गोइंदवाल लै आए तां उन्हां दे नाल ही श्री जेठा जी भी यानी गुरु रामदास जी भी गोइंदवाल आ गए, क्योंकि श्री जेठा जी दे नानके बासर के होने करके श्री गुरु अमरदास जी इन्हां नूं बड़ी चंगी तरह जानते सन कि यह एक यतीम अते नेक लड़का है। इस वास्ते आप जी ने इन्हां नूं कृपा दृष्टि नाल वेख के अपने पास गोइंदवाल लिजा के किसी काम ते लाउणा ही चंगा समझिया। गोइंदवाल गुरु जी की प्रसन्नता वेख के जेठा जी गोइंदवाल ही टिक गए अते अपना घुंगणियां वेचण दा काम करन लग पे। घुंगणियां वेचण दे समय तो बिना बाकी दा सारा समा आप जी गुरु जी की सेवा विच बतीत करते सन। इस तो बिना जद समा मिलदा तां श्री जेठा जी संगतां दे भांडे मांजदे, जाल छकाउंदे अते लोड़ अनुसार पक्खा भी चलदे और गुरसिखां नूं बड़ी प्रेम ते शरधा नाल इशनान कराउंदे सन। जिवें सियाणे कथन करते हैं कि सेवा तो मेवा मिलता है, सो ही गल श्री जेठा जी नाल हुई। आप जी का सेवा भाव, निमरता, शरीरिक अरोगता अते होर हर प्रकार की योग्यता वेख के श्री गुरु अमरदास जी ने अपनी छोटी सपुत्री बीबी भानी जी नाल 22 फग्गण संमत 1610 ਨੂੰ आप जी का विआह कर दिता। अपने विआह के उपरंत भी श्री जेठा जी गोइंदवाल ही टिके रहे अते पहले नालों भी होर वधेरी शरधा ते प्रेम नाल जवाई पुणे का मान छड़ के एक सिख के रूप में गुरु जी की निजी अते संगतां की सेवा विच लगे रहे। आप जी अमृत वेले गुरु जी नूं इशनान कराउंदे, उन्हां दे बस्तर साफ करते, प्रसाद छकाउंदे, शरीर घुटदे अते लोड़ अनुसार आग्या पालन वास्ते सेवा विच हाज़र रहंदे। इस प्रकार आप जी सदा सेवा विच लगे रहंदे अते प्रेम विच आण के कहंदे, हम मूरख कारै लाइया नानक हर कम्मे। वैसाखी वाले दिन संमत 1616 ਨੂੰ जद बाउली की खुदाई आरंभ हुई तो जेठा जी ने साधारण सिखा वांगू सिर ते टोकरी चुक के रात दिन एक करके सेवा की। आप जी की इस दासा भाव वाली सेवा उत्ते गुरु अमरदास जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहंदे सन। बीबी भानी जी अपने परम पूज पिता श्री गुरु अमरदास जी की तन मन करके निर्माण सेवा करते सन। गुरु जी की इच्छा अनुसार प्रसाद तैयार करके उन्होंने छकाउंदे सन। उन्हां दे बृद्ध शरीर दे खाण पीण पहनण दा
ਬੀਬੀ ਜੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਜਯ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਨ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਸੇਵਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਝੁਬਾਲ ਪ੍ਰਗਣੇ ਦੀ 500 ਵਿਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਦਾ ਪੱਟਾ ਜੋ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਜੇਠਾ ਜੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਜਾਗੀਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਝੁਬਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਆਮਦਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਮਤ 1631 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਚੱਕ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਨਗਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਸਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਬਣਵਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਤਨੀ ਔੜ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਨਵਰ, ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤਿਹਾਏ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਜੀਵ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੂਹ, ਤਾਲ ਤਥਾ ਬੌਲੀ ਟੋਬੇ ਆਦਿਕ ਲਾਉਣੇ ਬੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਔੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਦੀ ਛਾਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਗਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਤਾਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚੱਕ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਖੁਦਵਾਇਆ। ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖ ਸਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਔਕੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰਚੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਦਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ ਆਦਿ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਯੋਗ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਭਾਦਰੋਂ ਸੁਦੀ 13 ਸੰਮਤ 1631 ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਯਤੀਮ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੋ ਆਪੇ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕਿਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ, ਜਿਤ ਮਿਲੀਏ ਚੁਕੇ ਸਭ ਜੋਗ ਸੰਤਾਪੇ। ਗੁਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਹੀ ਬਿਰਾਜ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਗੁਰੂ ਚੱਕ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਸਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਧਾਈ। ਗੁਰੂ ਚੱਕ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਮਤ 1634 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਕਰਾਈ।
ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਚੱਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸ ਤਥਾ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰ ਦੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਸਦੀ ਸਘਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ, ਹਰਿਹਾ ਨਾਨਕ ਕਸਮ ਲਜਾਹੇ, ਨਾਈਐ ਰਾਮਦਾਸਰ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ 15 ਵਾਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 15 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਕ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਪੰਨਾ 693 ਉੱਤੇ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਭਾਵ ਫੁੱਟ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੋਮਾ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਤ ਹੈ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲਨਾਓ। ਇਹ ਵਾਕ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਸਰੋਵਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਗਿਆਤ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਵਰਤਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ। ਉਪਰੰਤ ਜਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਅਤੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਘਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਨੇ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਮਾਈ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਸਹਿਤ ਅਦਬ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਰੋਗਤਾ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ, ਦੂਜਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਤੀਜਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਚੌਥਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਖ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਛਕਣੀ, ਲੋੜਵੰਦ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅੰਨ ਬਸਤਰ ਨਾਲ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੇਲ ਰੱਖਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੇਵਲ ਲਾਹੌਰ, ਬਾਸਰਕੇ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਪ ਛੋਟੇ ਸਪੁੱਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਦਰੋਂ ਸੁਦੀ ਤੀਜ ਸੰਮਤ 1638 ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 46 ਵਰ੍ਹੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 7 ਦਿਨ ਉਮਰ ਭੋਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 6 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 19 ਦਿਨ ਗੁਰਤਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਆਖ ਲਈਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ।